саволи дигаре ки бародарони азиз ва гиромӣ омадааст, мегӯяд ки мо 3 нафар дар муҳоҷират дар як хона зиндагӣ мекунем. ҳар се мо нос мекашем. баъзан вақт аз кор дер меоем, намозамон қазо мешавад. оё яке аз мо метавонем ки пеш даромада намозро бо ҷамоат хонем? бародарои азиз ва гиромӣ, аввалан саволи инҳоро ман ҷавоб гӯям ки мақсадаш ки модоме ки мо 3 нафар ҳастем ва носкаш ҳастем, ай пушти якдигар намоз хонданмон дуруст аст? Албатта дуруст аст. ай пушти носкаш намоз бихонад дуруст аст. не ки ай пушти носкаш агар одаме ки нос намекашидагӣ бошад нахона. не ки носкаша ба носкаш иқтидош, бародарои азиз, дуруст аст. ое ки намозҳоро қазо мекунен, он ҳам гуноҳш ҳамин носкашӣ ҳеҷ каме надорад. барои ҳамин бародарони азиз ва хеле гиромӣ, мо ҳамин дар наздикӣ дар як маърака будем ки мардуми бисёрам дар он маърака ширкат доштанд. як бародари мо аз амон муҳоҷират, ман ако номи шаҳрша нагирам, ба хотире ки бо ҳар як нафар мақсад гумонҳои нек ё гумонҳои бад пайдо накунанд, бисёр шикоят кард ки ҳамон мардуми рус аз ҳисоби ҳамин носкашии ҳамин мардуми моро ҳамчи як одами мақсад бетамиз медонанд. аз мо хоҳиш кард ки бобои ҳоҷӣ ягон барнома агар дар бораи ҳамин носкашо шумо агар кунен, бисёр хуб мешавад, зеро ки дар ҳар як автобусай, маршруткаай, таксиай, телефонай вақте мебинем, мавъизаҳои шуморо гӯш мекунанд. ҳамон бародар аз мо ҳамин хел хоҳиш карданд. агар чанде бародаро оли ин бародари мо шикоятнок карда, ман ҳамон давраҳое ки дар минбар будум дар бораи нос ман бисёр суҳбатҳо кардагӣ будум ва алҳамдулиллоҳи раббилоламин ки натиҷаҳои хубам дода буд. ман аз худи ҳамин кӯлоб барои шумо мақсад гуфтанӣ ҳастам ки чандин нафарҳое буданд ки барои мо раҳмат гуфтанд ки ҳоҷи бобо, ба сабаби ҳамун далолати шумо мо халтои носмонро партофтем. барои ҳамин боз як бори дигар бародарони азиз ва ҳатто баъзе хоҳарҳо ҳам мубталои ҳамин дард будаянд. ба ҳаматон муроҷиат мекунем ки мусалмон кист? агар мо ҳамин хел ба шарте ки савол тием, мусалмон нафаре ҳаст ки чӣ қадар бояд олуфта бошад, чӣ қадар бояд тоза бошад. бинед, баданаш бояд бӯй надошта бошад, либосҳош бояд чиркин набошад, ҷои нишасташ бояд тоза бошад, ҷои хобаш бояд тоза бошад, зарфҳое ки дар ӯ менӯшаву мехӯрад тоза бошад, дастҳош бояд нохунҳош бояд тоза бошад. бинед, пайғамбари нозанин инналлоҳа ҷамил юҳиббул ҷамол мегуфт. худованд зеборо дӯст медорад. инналлоҳа назиф юҳиббу назоф. аллоҳ покай, покора дӯст медорад. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ки лавла ан ашуққа ала уммати ла амартуҳум бисивок. агар бар умматум сахтӣ намеомад ё мушкилота агар онҳо барои худшон эҳсос намекарданд
ё ҳамин кор вазбиншон намеомад, ман пеши ҳар як намозш амрш мекардам ки даҳонҳошона мисвок кунанд. зеро пайғамбари нозанинмон мегӯяд ки ассивок бин матҳаратун лилфам ва марзоатун лираб. касеро даҳанш тозаай, даҳанш покай, яъне бибинед нозкаш нест. бародари азиз, пайғамбари нозанин мегӯяд ки даҳоне ки пок аст, бин мисвок даҳона пок мекунад ва нафаре ки мисвок мезаданд даҳанаш пок аст, аллоҳро аз худаш розӣ мекунад. бародарои мусалмон, дар шариати мо даҳана пок нигаҳ доштан бубинем ки ҳатто ки ризогии парвардигор ҳаст. бар ҳамин ин кореро ки шумо мекунед, мо дар ҳадисҳои бешумор дорем аз пайғамбари нозанинмон ки мега кафо билмаръи исман ан юзайиа ман якут. барои гунаҳгор шидантон, додарои азиз, ин қадар басе ки шумо як сомониеро ки аллоҳи меҳрубон барои нафақаи шикамби худат ва фарзандот барои ту насиб мегардонаву ту ӯро рафтан нос мехарӣ, пайғамбар гӯ ки барои гунаҳгор буданат, хиҷолат дар пеши парвардигор кашиданат, ҳаминш басай. барои ҳамин хеле эҳтиёт кунед, бародарои азиз ва гиромӣ. вақте марди мусулмон тоза бошад, пок бошад, оё ин вақте ман дар кисам нос, дар даҳанам нос, оё бар хилофи шариатам нест? мегӯяд имом молик дар муватташ овардааст, рақами ҳадис 1494 ан зайд ибни аслам خب أن عطاء ابن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل صائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن خب أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسي واللحية ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم صائر الرأس كأنه شیطان؟ برادرای عزیز، امام مالک در موطأش آورده است با رقم حدیثی که من به شما گفتم، میگه پیامبر در مسجد نشسته بود. این زمان میگه یک نفری در آمد که مویهای سرش چرک بود، شانه ناک کرده بود، ریش هاش هم، ولی بسیاری برادران رو میبینی همین ریش های حتی بگین همین ریش هم به خودش یک ترتیب داره، موی سر هم به خودش یک ترتیب داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من کان له شعرون فلیکرمو. وقتی آدم موی سر بود، موی سر تازه نگه دار، موی سر یک شانه کو، آخه یک ترتیب ده بیارش، یک زیباش کو. میگه یک نفر آمد در آمد، ریش هاش هم همین تا شانه ناکده، ریش هاش هم در یک حالت بی ترتیبی، موی سرش هم همچنان. خواست که با پیامبر زیارت کنه. پیامبر بگو که بیرونش کنید و با ترتیب بیارینش. وقتی بردن سر روی ریش شانه کردن، قیچی زدن، تازه کردن، زیبا کردن، وقتی در آمد پیامبر مقصد در آغوش گرفتش، گفت این بهتر نبود که خط رنگ شیطان کرده بودی. برادرای عزیز، شما بینید که پیامبر گرامی در سر روی و در تمام اخلاق تمیز ما برای ما مقصد بیان ها داره. برای چه الله مهربان میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ شما زندگی و حیات از پیامبر آموزید. در دم آخری که حضرت دنیا را پدرود میگفت، عایشه مادرمون گفت مسواک بته. ببینید وقتی آورد مسواک خاک بود، خشک بود، گفت در دهنت ملایمش کرد، در دهنش ملایم کرد. حضرت همون را در دندانکاش مالید و با همون دستش افتید و با پروردگارش پیوست شد. بینه که حتی در دم آخرش هم دهنش تازه کرد، دنداناش پاک کرد و بعد دنیا را پدرود گفت. برای این برادرای عزیز و گرامی،
شما در این کردارتون مبلغ میتی، در مبلغ پیش خدا جواب میگویی. بین پولی که به دست میاری در پولش پیش الله مهربان جوابگری، استعمالش میکنی در پیش پروردگار جوابگری. برای همین دادرای عزیز، همین موعظه را برای چی شما گوش میکنین؟ به خاطری که در خودتان یگان قبول کنین بهبودی شود. برای همین زمان همین سخنها را گوش کردی، زمان همین مراجعت ما را گوش کردی، به خدای مهربان قسم برای فایده خودتان میگم، برای فایده هم دنیات میگم، هم فایده آخرتت میگم. بسیاری نازکشایی هستند که شما یک بارک مقصد بگو هم را دهن شوی کنی، دهنش نگاه کن، دندانای هم را نگاه کن. بسیارش بیچاره گوشتاشون ریخت است. آخر در ترکیب ناس، ولی ما را برادران میپرسند که همین پپسی کولا بخرین یا مراجنی را بخرین. اما این سستاوش نگاه کن، همون ترکیباتش نگاه کن، یکون چیزی شبه آور نباشه خوردن بگی. همین سستاوی ناس ببین، در همین سستاوی ناس چیه؟ همین ناس تماکو داره، آهک داره، با گفتی همین ناس تیار کنم خاکستر داره، با بعضی چیزهای افلاسی دیگر داره. سستاوی همین را دیگه که یگان چیزی حلال داره یا نداره. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هر چیزی را که شریعت معین کرده است، وقتی نماز میخوانی، وقتی حج میکنی، وقتی که دعوای دین میکنی، از این چیزهایی که بگیم مکروه تحریمی میگنش، حتی ایرا به حرام نزدیکش میگن. البته با فتواهای معاصر امروزه مادامی که مقصد در اسراف که داخل میشود، قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. خداوند میگه کسی که اگر پولش در ناسخری صرف بکنه، این آدم اسرافکاره و این برادر شیطانه و شیطان در پیش الله کافره میگه. برای میخته برادر شیطان نکن برادر عزیز و گرامی. دانشمندای ناسخرها را و ناسکشا را در قطار آدمای اسرافکار میشمارن. ولی در رمضان یک خانه در مهمان شدیم، افطار داد، بعد گفت ناسکشم حاجی بابا، ناسکشم. همین خاندان که میدونم من ناسکشم، تا همین بگایی را که مقصد اذیت زیاد میکشم ای حساب ناس، یگان نبیره و کودکم طرف نمیه، برای که عصبم خرابه. بینیم برادرای عزیز، وقتی که ناس عصب تا خراب میکنه، آخه این نعمت عقل برای چیه؟ ببین که تا بیگاه را مقصد در پی ثوابش نیستی، در پی اجرش نیستی، بلکه در پی که تیزترک شاده شوه و مقصد با همون ناس تا استعمال کنی. برای یک کم طرح خداتون ایستاده و فکر کنین شما چیکار کردیسی؟ در برابر کاری نیکتون ای پشتش کاری بد کردیسی. یعنی نیکی هاتون به سبب این کردار زیشتون ثوابش از بین برده استی. گندگیش با در چیه؟ همین عملی زیشتی شما با سرایت میکنه به فرزنداتون. بینید پشت با پشت همین اولاد مقصد همین ناس کشیده رفتن میگیرن. برای همین از این چیز خالی باشین. بینید برادرها، حدیث های پیامبر مونه بینید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ میگه که حدیثی هم بخاری هم مسلم، بچه حضرت عمر روایت میگه عبدالله، میگه گفت من اکل هذه شجره یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا. کسی اگر چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، گفت مسجد ما در نزدیک نشود. یک حدیث دیگر حضرت انس میاره، میگه پیامبر گفت من اکل هذه شجره فلا یقربن ولا یصلین معنا. کسی پیاز میخورد، کسی چیسناک میخورد، کسی مقصد هر چیزی که بویناکه وقتی استعمال میکنه،
نه مسجد مونده نزدیک شود، نه قطیمون نماز بخونه. حدیث دیگر حضرت جابر میاره، اینم حدیث بخاری مسلم. من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا. کسی پیاز خورد، چسناک خورد، از نزد ما خودش دور بگیرن یا از مسجد ما خودش دور کنن، از مسجد ما بیرون ببروید. خب حدیث دیگر حضرت حدیثی را که مسلم خودش با تنهایی میاره، من اکل البصل، کسی پیاز میخوره، و ثوم، کسی چسناک میخوره، و کراس، کراسشان رنگ همین چسناک بگیم، همین هم بویناک. فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکه تتعظى مما یتعظى منه بنو آدم. حضرت عمر میگه که پیامبر گفت که کسی که اگر پیاز میخوره، چسناک میخوره یا چیزی بدبوی خورد، مسجد ما نه، زیرا که ملائکه ها آزار مییابند، چگونه که فرزند آدم آزار مییابد. ولی پیاز خورده باشی یا چسناک خورده باشی، به این شکل در بدن یک همراه خام خورده باشی، شریعت میگه پخته بخورش، یا خوردیشم مثلا چیزهایی را بخور که همون بوی همراه اگر چی حلالن، یه حرام نیستن، لیکن پخته بخوریم با بهتر است که مقصد بویش در بدن ما نمیمونه. حضرت عمر حدیث میارد، امام مسلم میارش، میگه انه خطب یوم الجمعه فقال فی خطبته ثم انکم ایها الناس تأکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثتین البصل و الثوم لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وجد ریحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اکلهما فلیمتهما طبخا. حضرت عمر میگه خطبه خوان، خطبه روز جمعه را دوره خلافت شد. میگه بعد گفت که برادرای عزیز، وقتی مسجد میایین چسناک و پیاز نخورین، زیرا من در حیات پیامبر دیده بودم که کسی همینها را میخورد و با همون بوی بدنش میآمد، پیامبر امر میکرد که اینها را پیش یا همون قبرستان بقیع برید. ببینین همونجا بیرونشان میکرد ای مسجد. به همین خاطر حضرت عمر چی گفت؟ هرگاهی که اینها را تناول میکنین، پخته تناول کنین، بخورین، بپزینشون که تا که بوی هاشون روه. برادران تصور کنین که چیزهایی که حلالن، چسناک حلاله، پیاز حلاله، مثلا نیازبو میگیم یا پودینه میگیم، هر چیزهایی که اینا حلالن، وقتی اینها میگه بوی دارن، پیامبر اینا را ای مسجد بیرون میکرد. آخه اون ناسی که تو در کیسه داری، من در خدا رحمت کنه صوفی الله در مسلک المتقینش میگن کسی در برش ناس داره و نماز میخونه، نماز اگرچه گردنش ساقطه لیکن پاداش نداره، اجر نداره، زیرا که در برش چیزی هست که او را شریعت منع کردگیه. به این خاطر برادران عزیز بگیرید، یک بار خودتون اهمیتین وقتی ناس میکشین در بین مردم توف میکنین، همون عادت ناس کشی شما را علاقه به بی‌تمیزی بردگیه. برای همین از این کار زیش دست بکشین. از نگاه دین مان برادرای عزیز، از نگاه انسانگری مان، اینا هیچ بگیم نزدیکی ندارن. خیلی و خیلی این چیزا من برای شما مختصرا بیان کردم. یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم انشاءالله همه یک اشاره کش کفایت میکنه. و ایلو اگر من اینجا در کتابام در پیش من 10 حدیث برای اسرافش، برای پاکیزگی، برای دوری همین برای شما خانمان، اگر به شرطی که شما در همین چیز جدی نباشین، اگر شما را جدی قبول نکنین، رنگ یک روشنایی را پیش یک کور بردن. الهی مهربان توفیق تان تید و خیر دنیا و آخرت نصیب تان کند. آمین یا رب العالمین.